Hello everyone. Today we will discuss about the chapter number 4, Operation Amplifier in Applied Electronics. So हा Applied Electronics मधला chapter number 4 आहे जो आपण आज डिस्कस करणार आहोत. त्या टॉपिकचं वेटेज बघा बाळांनो 25 marks. Okay, so this weightage will be varied 25 marks to 30 marks in your final board exam. Okay, out of 50, what we can say, out of 50, which option this mark consists 25 to 30 marks, remember that, and that's why this topic is very important. And based on this topic there are some another topics in your electronics syllabus. Okay, या टॉपिकच्या बेस मध्येच आणखी काही टॉपिक्स आहेत. या टॉपिकचा आपण त्याचा इथे बेस यूज करणार आहोत, हे लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इथे 20 मार्क्स आहेत, 25 मार्क्स. ओके, अबाउट 25 मार्क्स चे क्वेश्चन विचारले जातात या टॉपिकवर. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, या टॉपिकचा यूज करून किंवा या टॉपिक मध्ये जे काही कंटेंट्स आहेत ते पुढे आपल्याला काही टॉपिक्स मध्ये यूज करायचे आहेत. जवळजवळ 3-4 टॉपिक्स मध्ये तरी या टॉपिक मधले कंटेंट्स आपल्याला लागतात. त्यामुळे हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे. So this is chapter number 4, Operation Amplifier, and that is the paper 1 topic. That means it is under Applied Electronics. Now we'll start with its name. Why it is called Operational Amplifier? Why its name is Operational Amplifier? Now look at here. First, we'll discuss about the amplifier. So we know that what is meant by amplifier. So in introduction of op-amp, so in short, this operation amplifier is also called as a op-amp. Okay, हे लक्षात घ्या. बऱ्याच वेळा माझ्या तोंडातून वर्ड येईल op-amp. op-amp means what? The simply we can say here, except the operation amplifier, we can say there op-amp. Okay, short मध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? op-amp म्हणतो. हे लक्षात घ्या. So this operation amplifier actually introduced in 1960. Okay, हा ऑपरेशनल एम्प्लीफायर म्हणून 1960 मध्ये इंट्रोड्यूस झाला होता. and this is a part of integrated circuit. remember that हा एक आयसी आहे. ओके, हा एक आयसी आहे जो एम्प्लिफिकेशन करतो. and it is introduced in 1960. remember that. and using this amplifier, so there are lots of applications we can run using this operation amplifier, or simply we can say op-amp. पण असे बरेचसे ऍप्लिकेशन्स आहेत जे आपण युजिंग ऑपरेशन एम्प्लिफायर रन करतो. ओके, सो त्यामध्ये ऑसिलेटर्स आहेत. ओके, डिफरंट एम्प्लिफायर्स येतात. सो बरेचसे सर्किट्स येतात जे आपण ऑपरेशन एम्प्लिफायरचा यूज करून काय करतो? रन करतो. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग, युजिंग दिस ऑपरेशन एम्प्लिफायर we do there the different arithmetic operations. हे लक्षात घ्यावा, हे खूप महत्त्वाचं. आपण त्या एम्प्लिफायरचा यूज करून अरिथमेटिक ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो, लाइक एडिशन, सबट्रॅक्शन, देन इंटिग्रेशन इज देयर, देन कॉम्प्लिमेंट इज देयर, डिफरेंशिएशन इज देयर. सो लाइक दिस arithmetic function we perform with amplification using this operational amplifier. So today in this introduction part of this operation amplifier, I'm going to tell you first thing what I said. This operational amplifier, that means simply it is op-amp, introduced in 1960. पहिल्यांदा 1960 मध्ये इंट्रोड्यूस झाला आणि त्यानंतर हा कशाच्या अंडर येतो? तर इंटिग्रेटेड सर्किटच्या अंडर येतो. इट इज अंडर इंटिग्रेटेड सर्किट. इंटिग्रेटेड सर्किट म्हणजे काय? हा एक आयसी आहे बाळांनो. सो किती पिनचा आयसी असतो हा? तर 8 पिन आयसी आहे. What is the IC number? So basic IC number. There are again different ICs available in operation amplifier. So there is a basic IC. So that basic IC is IC 741. Okay. आपण जो इथं basic IC यूज करतो तो वाला IC कुठला आहे? IC 741. That is operational amplifier IC. IC means what? Integrated circuit. And how number of pins
how many pins are there? So 8 number of pins are available in this IC. Okay, pins म्हणजे काय तर त्याचे लीड्स असतात. ओके, जसं आपण एलईडी ला बघितलं तर त्याला दोन लीड्स असतात. सिमिलरली जर आयसी ला बघितलं तर आयसी मध्ये डिफरंट लीड्सचे आयसी अवेलेबल आहेत. तर त्यातला हा जो ऑपरेशन एम्प्लिफायर आहे म्हणजे बेसिक आयसी आहे त्यातला आयसी 741 त्याच्यामध्ये किती पिन्स आहेत तर 8 पिन्स आहेत. दॅट मीन्स देयर आर 8 लीड्स. रिमेंबर that. Okay, then I can say we can use this operation amplifier for different applications. Just I told you we can use this operation amplifier for amplification. So I can write here use for amplification. Amplification साठी याचा यूज होतो. ओके, त्यानंतर we perform different arithmetic operations. Perform different arithmetic operations. Different arithmetic operations. Then it is used in oscillator. Oscillator मध्ये कसा यूज होतो? ऑसिलेटर, टीव्ही सेट किंवा रेडिओ म्हणा बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये आपण बाळांनो हा ऑपरेशन एम्प्लिफायर यूज करतो. ओके, सो आय कॅन राईट हियर टीव्ही सेट मध्ये असतो, कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये असतो. ओके, कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये ऑपरेशन एम्प्लिफायर देयर. देन वी कॅन से इन रेडिओ मध्ये सुद्धा असतो. ओके, सो बऱ्याच ठिकाणी आपण ऑपरेशन एम्प्लिफायर यूज करतो. सो दीज आर दी what we can say the applications of the operational amplifier. तर तो वाइडली आपण बाळांनो यूज करतो. ओके, बऱ्याचशा ठिकाणी कन्वर्जन्स असतील, डेटा कन्वर्जन, सो तिथं सुद्धा आपण ऑपरेशन एम्प्लिफायरचा यूज करतो. सो आय कॅन राईट हियर इन डेटा कन्वर्जन ऑल्सो. डेटा कन्वर्जन मध्ये सुद्धा आपण ऑपरेशन एम्प्लिफायरचा यूज करतो. इन डेटा कन्वर्जन ऑल्सो वी कॅन यूज the operation amplifier. What kind of data conversion? So digital to analog. ज्यावेळी आपल्याला digital to analog conversion करायचं असतं बाळांनो त्या ठिकाणी आपण मोस्टली we can use their operational amplifier. So we will discuss this part later in other topics also. Okay, so that is the huge use of the operational amplifier. हे लक्षात घ्या, operational amplifier आपण बऱ्याच ठिकाणी बाळांनो यूज करतो. And this is one kind of IC. Is it clear? And IC means what? The integrated circuit. And how many pins are there? 8 pins. That means it has 8 leads. And every lead performs the different operation. We'll discuss that part later. Okay. So this is the introduction part of operation amplifier. Now we'll discuss about what is meant by amplifier. Okay. आता मी इथे तुम्हाला सांगणार आहे की एम्प्लिफायर म्हणजे काय. सो क्लियर व्हाट इज एम्प्लिफायर. इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ व्हाट इज मीन बाय एम्प्लिफायर. सो एम्प्लिफायर means what? It will be amplify the signal. First thing, it will be amplify the signal. Now how it will be amplify the signal? Suppose there is a one kind of weak signal. एखादा weak signal असेल की त्याची strength खूप कमी आहे. Okay, for example in terms of amplitude we can say that signal amplitude is very less. So to increase that amplitude or we can say to increase the strength of that weak signal we can use their amplifier. What I said, to increase the strength of weak signal we can use their amplifiers. Now, what is the definition of amplifier? That is important thing. So look here. What is the definition? Amplifier is nothing but what? A device. What I said? Amplifier is device, or we can say it is circuit. त्याला आपण सर्किट सुद्धा म्हणू शकतो. Amplifier एक device आहे किंवा एक circuit आहे, which convert weak signal into जो काही वीक सिग्नल असणार आहे त्याचं कन्वर्जन तो कशामध्ये करतो? स्ट्रॉंग सिग्नल मध्ये. सो इट विल बी कन्वर्ट वीक सिग्नल इनटू स्ट्रॉंग सिग्नल. That means simply we can say
it will improve the strength of signal. आपण असंही म्हणू शकतो it will be improve the strength of signal. Strength of input signal, we can say strength of input signal. So that is about the amplifier. What I said, look here the definition of amplifier, that is very important. Amplifier is nothing but what? A device. Amplifier म्हणजे बाळांनो काय आहे? एक डिव्हाइस आहे किंवा आपण त्याला सर्किट सुद्धा म्हणू शकतो, which convert the weak signal into a strong signal. Weak signal चं कन्वर्जन कशामध्ये केलं जातं? स्ट्रॉंग सिग्नल मध्ये केलं जातं. Or you can say it will be improve the strength of input signal. तो काय करतो? इनपुट सिग्नल ची स्ट्रेंथ काय करतो बाळांनो? इनक्रीज करतो. So that is the about the amplifier. Now suppose I am going to draw you one diagram. Look here how we can draw the amplifier. So there is a one box which consists what? The amplifier. इथे मी बॉक्स ड्रॉ केला बाळांनो. तो काय कंसिस्ट करतो? amplifier कंसिस्ट करतो आणि त्याच्यावर मी काय करतोय? वीक इनपुट सिग्नल अप्लाय करतोय. इथं वीक सिग्नल आहे हा. सो ज्यावेळी आपण ह्या एम्प्लिफायरला वीक सिग्नल प्रोव्हाइड करतोय त्यावेळी आपल्याला आउटपुट साइडला जो सिग्नल मिळतो दॅट इज एम्प्लिफाइड सिग्नल, म्हणजे काय? स्ट्रॉंग सिग्नल असतो. स्ट्रॉंग सिग्नलला आपण काय म्हणतो? एम्प्लिफाइड सिग्नल. हे लक्षात घ्या. इट इज कॉल्ड एम्प्लिफाइड सिग्नल असतो. हे लक्षात घ्या बाबा. दिस इज एम्प्लिफाइड सिग्नल आणि याला आपण काय म्हणणार आहोत? अनएम्प्लिफाइड सिग्नल. इनपुट जो सिग्नल आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? अनएम्प्लिफाइड सिग्नल आहे हा किंवा वीक सिग्नल आहे, त्याचं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करतो? स्ट्रॉंग सिग्नल मध्ये किंवा एम्प्लिफाइड सिग्नल मध्ये करतो. दॅट मीन्स वी आर इन्क्रीजिंग the strength of weak signal. So that is the amplifier. Block diagram we can say. Okay. इथं मी वेव्हफॉर्म च्या फॉर्म मध्ये सांगतो. फॉर एक्झाम्पल दिस इज साइन वेव्ह as an input म्हणून आपण प्रोव्हाइड केली, that is AC signal. So what happens at the output side? Look here, this sine wave amplitude is very less. Now when we can provide this input signal as a sine wave, or we can say as a AC signal towards this amplifier, then what happens? After amplification, the signal strength will be increased. What I said? After amplification, the signal strength will be increased. So like this waveform, what happens here? The output of this amplifier we are getting the higher amplitude signal. त्या आउटपुटला आपल्याला काय मिळालं बाळांनो? हायर एम्प्लिट्यूडचा काय मिळालं बाळांनो? सिग्नल मिळाला आफ्टर द एम्प्लिफिकेशन. सो दिस फिगर consists what? The amplifier. एम्प्लिफायर ची फिगर आहे. सिंपली ब्लॉक डायग्राम म्हणू शकतो आपण त्याला. Okay, so this is amplifier. Okay, and this amplifier mostly consists what? Or this amplification is performed by using transistor. What I said? This amplification is performed using the transistor. Now, obviously there is a question: if there is a transistor, then in IC 741, that means this is one kind of IC. So तिथं ट्रान्झिस्टर असू शकतो का? ऑब्वियसली. जो IC आपण म्हणतो 741, this is operation amplifier IC. It consists different transistorized circuit. त्याच्यामध्ये बाळांनो भरपूर ट्रान्झिस्टर्स आहेत. ओके, आणि या ट्रान्झिस्टरचा यूज करूनच आपण काय करतो? एम्प्लिफिकेशन करतो. हे लक्षात घ्या. सो देयर इज अ डिफरंट ट्रान्झिस्टर which perform the amplification. Remember that. So त्या IC मध्ये, त्या इंटिग्रेटेड सर्किट मध्ये काय कंपोज केलं जातं? So there is a composition of what? Different transistor. And remember that because of transistor we can done their amplification. Okay? आणि हे मी आधी पण सांगितलं तुम्हाला की ट्रान्झिस्टर कुठल्या मोड मध्ये एम्प्लिफिकेशन करतो? तर ट्रान्झिस्टर ज्यावेळी एम्प्लिफिकेशन करतो इट्स रिक्वायर्ड इन ऍक्टिव्ह मोड किंवा तो ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये पाहिजे. ओके, तो ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये कधी असणार आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलंय ऑलरेडी. इमिटर बेस जंक्शन becomes forward bias and base collector or collector base junction becomes reverse bias. So ज्यावेळी we know that in transistor there are two junctions. First junction is emitter base junction and second junction is collector base, or you can say base collector junction. So when
this emitter base junction is forward bias and collector base junction is reverse bias, then what happen? This transistor work like as a amplifier. Transistor work as an amplifier. तो transistor काय म्हणून work होतो बाळांनो? Amplifier म्हणून work होतो. So using that transistor we can amplify the signal. Remember that. So this operation amplifier also consists in that IC different transistors. Remember that. And that transistors are responsible for the amplification. बाळांनो हेच ट्रान्झिस्टर असतात जे काय करतात? एम्प्लिफिकेशन करतात. आणि ते कुठल्या रिजन मध्ये असतात? कुठल्या मोड मध्ये असतात? तर ऍक्टिव्ह मोड मध्ये असतात. We know that in transistor there are 3 different modes. First active, second saturation and third cutoff. Okay, आणि saturation आणि cutoff आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये यूज करतो. Okay, so या रिजन मध्ये जर ट्रान्झिस्टर असेल तर ट्रान्झिस्टर वर्क लाइक एज अ स्विच. We know that. When the transistor is in saturation and cutoff mode. So transistor work like as a switch. तो काय म्हणून वर्क होतो बाळांनो? स्विच म्हणून वर्क होतो. आणि ज्यावेळी आपण ट्रान्झिस्टर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये असतो त्यावेळी तो बिहेव लाइक ऍज अन एम्प्लिफायर. तो एम्प्लिफायर म्हणून बिहेव करतो. म्हणजे त्यामध्ये जर तुम्ही बिग सिग्नल प्रोव्हाइड केला इनपुटला, यू आर गेटिंग देअर एम्प्लिफाइड सिग्नल ऍट द आउटपुट साइड. सो हियर दिस एम्प्लिफायर. हे लक्षात घ्या. मी एवढं का सांगितलं? कारण हा एम्प्लिफायर म्हणजे काय? तर ट्रान्झिस्टरचं सर्किट आहे. हे लक्षात घ्या. पुन्हा पुन्हा सांगणार नाही. So this is one kind of transistor circuit, one kind of transistor device. Is it clear? And which is responsible for what? The amplification or the amplify the weak signal. Okay. आता amplifier म्हणजे काय करतो? तर it converts the weak signal into strong signal. So for example, इथं मी साइन वेव्ह दाखवले की ज्याची मॅग्नेट्यूड खूप कमी आहे किंवा ज्याची एम्प्लिट्यूड खूप कमी आहे आणि त्या एम्प्लिट्यूडचं कन्वर्जन काय झालं इथं हाय एम्प्लिट्यूड मध्ये झालं. म्हणजे त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ इंप्रूव्ह झाली. हे लक्षात घ्या. And this is done by what? The amplifier. This is done by what? The amplifier. Now in amplifier, next concept that is amplification. Now what is mean by amplification? आता amplifier आपण बघितलं. amplifier म्हणजे काय बाळांनो? Device or a circuit we can say. Now what is mean by amplification? Amplification means what? The process. Other definition is same. Okay, so look here. I can write here for amplification. The definition of amplification. So what is the definition of amplification? Amplification means काय बाळांनो? It is a process. A process we can say. A process to convert or which convert we can say which convert weak signal into strong signal. Okay, weak signal into strong signal. So that is, this word is very important here. In amplification we can say it is a process or a process. एक प्रोसेस आहे. आणि ज्यावेळी आपण एम्प्लिफायर मध्ये म्हणणार त्यावेळी एम्प्लिफायर मध्ये काय एक डिव्हाइस आहे किंवा सर्किट आहे किंवा तुम्ही त्याला नेटवर्क सुद्धा म्हणू शकता. एम्प्लिफायर means what? It is one kind of device, it is one kind of circuit. Remember that. And that is called the amplifier. Okay, and what is meant by amplification? Amplification means a process. Okay, remaining definition is same, which convert the weak signal into a strong signal. आपण तीच डेफिनेशन लिहिली आहे. फक्त इथं डिव्हाइसच्या ऐवजी आपण काय लिहिले? प्रोसेस. हे लक्षात घ्या. सो एम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय? एक प्रोसेस आहे जी काय करते? वीक सिग्नलचं कन्वर्जन काय करते? स्ट्रॉंग सिग्नल मध्ये करते. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एम्प्लिफिकेशन. सो या दोन टर्म लक्षात ठेवा की एम्प्लिफायर म्हणजे आपण काय म्हणतो? एम्प्लिफायर म्हणजे एक डिव्हाइस आहे, एक सर्किट आहे, त्याला आपण एम्प्लिफायर म्हणतो. आणि एम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय? इट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस. रिमेंबर दॅट. ओके, so which convert the weak signal into a strong signal, or we can say it is the process to improve the strength of signal. What I said, it is the process to improve the strength of signal. That means amplification. Amplification म्हणजे काय बाळांनो? ही एक प्रोसेस आहे जी स्ट्रेंथ सिग्नलची स्ट्रेंथ काय करते?
इन्क्रीज करते किंवा इम्प्रूव्ह करते त्यालाच आपण काय म्हणतो एम्प्लिफिकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एम्प्लिफायर अँड एम्प्लिफिकेशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now next part is here. There are different types of amplifier. Okay, amplifier मध्ये आपल्याला बघायचं आहे की त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स आहेत बाबा. एम्प्लिफायर मध्ये डिफरंट टाइप्स असतात. ओके, त्यातले आपण काही बेसिक टाइप्स इथे बघणार आहोत. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक in introduction part we'll discuss about the basic types of amplifier. आपल्याला इथं बघा बेसिक टाइप्स बघायचे आहेत एम्प्लिफायरचे. So I can write here basic types of amplifier. Basic types of amplifier. Now which are the basic types of amplifier? First type, the RC coupled amplifier. RC coupled amplifier. First जो type है त्याला क्या म्हणतो आपण? RC coupled amplifier. Second type, direct coupled amplifier. Direct coupled amplifier. And third type, that is differential amplifier. So these are the basic types of amplifier. हे बाळांनो जे मी इथे लिहिलेले आहेत ते काय आहे बाळांनो? तर एम्प्लिफायर चे बेसिक टाइप्स आहेत. तीन टाइप्स असतात. फर्स्ट वन the RC coupled amplifier, second one the direct coupled amplifier, and third one the differential amplifier. The differential amplifier. Now here this RC coupled and direct coupled, actually operational amplifier consists these two. ऑपरेशन एम्प्लीफायर जो आहे बाळांनो तो ह्या दोन एम्प्लीफायरचा यूज करून आपण बनवतो. पहिला म्हणजे डायरेक्ट कपल आणि दुसरा म्हणजे कुठला डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. अँड दिस टू एम्प्लीफायर कन्सिस्ट ऑफ एम्प. हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आपल्याला हे लर्न करणं खूप महत्त्वाचं आहे. ओके, ऑप एम्प जो आहे बाळांनो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द डायरेक्ट कपल एम्प्लीफायर अँड डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. And that's why we learn the advantages and disadvantages of this direct couple amplifier. Okay, and that's why what I said now, just the operation amplifier which consists of these two amplifiers, direct couple amplifier and differential amplifier. So first we can just take the information about the RC coupled and what is the direct couple amplifier. So इथं मी बाळांनो पहिल्यांदा तुम्हाला RC coupled म्हणजे काय सांगणार आहे. आरसी कपलचे ड्रॉबॅक्स काय होते, त्यानंतर डायरेक्ट कपल इम्प्लिमेंट झाला याच्यामध्ये सुद्धा काही ड्रॉबॅक्स होते ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. and then we'll discuss about the differential amplifier, and then we'll discuss about the op amp. Op amp means what? The combination of these two. Okay, operation amplifier म्हणजे काय बाळांनो? The combination of direct couple amplifier and differential amplifier. So first we'll discuss about the RC couple amplifier. In this basic type पहिल्यांदा आपण बाळांनो RC coupled amplifier बनवणार आहोत. To agree here, the RC coupled amplifier. RC coupled amplifier. Now why it is called the RC coupled amplifier? Okay, now what is meant by couple? So it will provide the coupling between the multi-stage. So these amplifiers are under multi-stage amplifier. So that's why in definition, whenever you can write the definition here, I can write here first thing, a multi-stage amplifier. A multi-stage amplifier, or it is a multi-stage amplifier. असे लिहू शकतो आपण the RC coupled amplifier. It is multi-stage amplifier which provide the coupling between the two stages किंवा between the stages. जेवढ्या पण स्टेजेस घेणार आहोत तेवढ्या स्टेज मध्ये तो कपलिंग प्रोव्हाइड करतो. and this coupling is with use of
use of resistor and capacitor. What I said, this coupling is with use of resistor and capacitor. इथं coupling provide करण्यासाठी म्हणजे coupling is what in short we can say connection between the two stages. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल इथं दोन स्टेज आहेत एखाद्या एम्प्लिफायर सर्किटचे, तर त्या दोन्ही स्टेज आपण कनेक्ट करण्यासाठी तिथं कपलिंग प्रोव्हाइड करतो. आणि हे बाळा जे कपलिंग असतं आरसी कपल्ड मध्ये, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर अँड कॅपॅसिटर अँड दॅट्स व्हाय इट्स नेम इज आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर. हे लक्षात घ्या बाळा. त्याला आपण आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर का म्हणतो, कारण जे काही कपलिंग आहे दोन स्टेज मधलं, त्या दोन स्टेज मधलं कपलिंग जे असतं ते आपण रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरचं कॉम्बिनेशन यूज करून प्रोव्हाइड करतो आणि म्हणूनच त्याला आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर म्हणतात. ऑब्वियसली दिस इज एम्प्लिफायर, दॅट मीन्स इट विल बी इम्प्रूव्ह द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल. जो काही इनपुट सिग्नल असेल, बिग सिग्नल असेल, त्याची स्ट्रेंथ तो काय करतो, इन्क्रीज करतो. आता हा आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर कुठे यूज करतो आपण, तर मोस्टली आपण पॉवर एम्प्लिफायर बद्दल ऐकलंय. सो दिस पॉवर एम्प्लिफायर्स आर नथिंग बट व्हॉट, दी आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर. रिमेंबर दॅट. ओके, जिथं जिथं आपल्याला सिग्नलची पॉवर इन्क्रीज करायची असते म्हणजे स्ट्रेंथ इन्क्रीज करायची असते, त्या ठिकाणी आपण मोस्टली RC coupled amplifier use करतो. Okay, but we can provide here only AC signal. So that is the disadvantage of what RC coupled amplifier. We'll discuss this part later also. But remember that this RC coupled amplifier is single input amplifier. त्याला आपण एकच इनपुट प्रोव्हाइड करू शकतो म्हणून, आणि ते must be in AC form. आणि तो जो काही सिग्नल आहे तो काय पाहिजे, AC सिग्नल पाहिजे. आपण DC सिग्नल RC coupled ला अप्लाय करू शकत nahi. So that is the drawback of what, the RC coupled amplifier. And that's why there is a what we can say, there is a next stage amplifiers like a direct coupled amplifier and the differential amplifier. हे बावनो ड्रॉबॅक्स होते, ते काही लिमिटेशन्स होते, म्हणूनच आपण पुढे पुढे एम्प्लिफायर अपग्रेड करून गेलो. हे लक्षात घ्या. एम्प्लिफायर अपग्रेड करायची गरज का होती, कारण काही एम्प्लिफायर्स मध्ये जे आपण बेसिक एम्प्लिफायर्स म्हणतो लाईक आरसी कपल, डायरेक्ट कपल, त्याच्यामध्ये सुद्धा काही डिसएडव्हांटेजेस होते आणि ते डिसएडव्हांटेज ओव्हरकम करण्यासाठी आपण नेक्स्ट एम्प्लिफायर डिझाइन करत गेलो. ओके, सो त्यातला हा बेसिक टाइप आहे आरसी कपल एम्प्लिफायर. मी सांगितलं की आपण आरसी कपल एम्प्लिफायर कुठे यूज करतो, तर जे पॉवर एम्प्लिफायर्स असतात जिथं आपल्याला सिग्नलची पॉवर म्हणजे त्या स्ट्रेंथ इन्क्रीज करायची असते, त्या ठिकाणी आपण आरसी कपल एम्प्लिफायर यूज करतो. ओके, आणि आरसी कपल एम्प्लिफायर म्हणजे काय, it is a multi-stage amplifier. Okay, multi-stage चा अर्थ काय असतो, there are minimum 2 stages. Okay, कमीत कमी 2 स्टेजेस असतात, तुम्ही कितीही कनेक्ट करू शकता, 3, 4, जेवढ्या स्टेजेस जास्त कनेक्ट कराल तेवढा एम्प्लिफिकेशन काय होईल, जास्त होईल. And that's why we can say it is multi-stage amplifier which provide the coupling. काय प्रोव्हाइड करतं, ते कपलिंग प्रोव्हाइड करतं कोणामध्ये, between these stages. Actually between these stages म्हणण्यापेक्षा आपण कपलिंग सुद्धा प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे काय, इनपुट स्टेज जे असते किंवा आउटपुट स्टेज, दोन स्टेजचा जर एम्प्लिफायर घेतला तर त्याच्यामध्ये इनपुट स्टेज आणि आउटपुट स्टेज म्हणजे काय, फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज, त्याच्यामध्ये कपलिंग प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर करतो. ओके, आणि हे कपलिंग कसं प्रोव्हाइड केलं जातं, तर युजिंग रेजिस्टर अँड एम्प्लिफायर, सॉरी रेजिस्टन्स अँड कॅपॅसिटर. रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरचा यूज करून इथे कपलिंग प्रोव्हाइड केलं जातं. आणि या कपलिंग मुळे काही याची लिमिटेशन्स आहेत, काही याचे ड्रॉबॅक्स आहेत, ते आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो त्याच्या आधी मी इथं तुम्हाला सिम्पली सर्किट डायग्राम ड्रॉ करून दाखवणार आहोत. हाऊ इट्स लुक, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर कसं दिसतं ते मी इथं तुम्हाला दाखवणार आहोत ड्रॉ करून. पण हे लक्षात ठेवा, द डेफिनेशन किंवा द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर, इट इज ए मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर. ओके, which provide the coupling between the stages. ओके, काय प्रोव्हाइड करतं, हे कपलिंग प्रोव्हाइड करतं स्टेजेस मध्ये. ओके, ऑब्वियसली इनपुट स्टेज असेल, आउटपुट स्टेज असेल किंवा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज असेल. ओके, तर त्या स्टेजेस मध्ये कपलिंग प्रोव्हाइड करण्याचं काम काय करतो, कोण करतं, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर. दिस कपलिंग इज विथ द यूज ऑफ, हे जे कपलिंग आपण प्रोव्हाइड करतो विथ द यूज ऑफ म्हणा किंवा विथ द हेल्प ऑफ म्हणा, विथ द हेल्प ऑफ दी रेजिस्टर अँड कॅपॅसिटर. रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटरचं कॉम्बिनेशन यूज करून आपण हे इथं कपलिंग प्रोव्हाइड करतो. And that's why its name is RC. R for resistor, C for capacitor. Okay, R for resistor and C for capacitor. That is RC. RC coupled amplifier.
Okay, so here coupling will be provided using the resistor and capacitor. That's why its name is RC coupled amplifier. And where we can use this RC coupled amplifier? In power amplifiers. Okay, now the circuit diagram of this RC coupled amplifier. Look here, I am going to draw here circuit diagram. So there are two stages. I am going to draw here two stage RC coupled amplifier. मैं आता सांगितलं तुम्हाला की मल्टी स्टेज असतात. आता मी फक्त इथे दोन स्टेज ड्रॉ करून दाखवतो. तसं तुम्ही तीन ड्रॉ करू शकता, चार ड्रॉ करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. जेवढ्या स्टेजेस तुम्ही ऍड करणार तेवढा एम्प्लिफिकेशन काय होणार जास्त होणार. हे लक्षात घ्या. ओके, सो इथे मी आता जे सर्किट ड्रॉ करतोय दिस इज बिलॉंग्स टू टू स्टेज RC coupled amplifier circuit. So look at here, there is a different resistor combination. इथं मी जे ड्रॉ करतोय ते डिफरंट रेजिस्टरचं कॉम्बिनेशन आहे with the help of what? The capacitor. So this is transistor 1 and obviously this transistor is NPN transistor. Remember that. This transistor is NPN transistor. RC1. This is RE1. CE1. R1, R2. This is capacitor combination. This is resistance combination. That is the voltage divider circuit actually. R1 and R2 is voltage divider circuit which divide this voltage. Then this capacitor C1 is nothing but what? The filtering capacitor we can say. Okay. And here I can write CC, capital C and small c. So this is coupling capacitor. Okay. So this capacitor provides the coupling between what? The first stage and second stage. Now I am going to draw here second stage also. So look at the same circuit we should draw here. आपल्याला इथे सेम सर्किट ड्रॉ करायचं म्हणून जसं मी आता जे स्टेजचं सर्किट ड्रॉ केलंय सेमच इथं पुढे कंटिन्यू करतोय. नीट लक्ष द्या. Here again we can use another transistor, that is transistor T2, and again this one is NPN transistor. Remember that. We should provide here plus 12 volt DC to activate the transistors. ट्रांजिस्टर ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी आपल्याला डीसी व्होल्टेज प्रोव्हाइड करावं लागतं बाळांनो, हे लक्षात घ्या. R3 R4 again R3 R4 these are voltage divider circuits. Voltage divider resistor we can say. This is RC2 current limiting resistor. RE2 also current limiting resistor. This is current limiting capacitor we can say or filtering capacitor CE2. And there is the output. इतना आउटपुट असणार आहे आणि आउटपुटला सुद्धा आपण एक कॅपॅसिटर कनेक्ट करणार आहोत for filtering purpose, that is C2. And here we are getting the output, and this output is basically amplified AC signal. What I said, this output is amplified AC signal. Is amplified AC signal, and this is input AC signal. Here we can provide here input AC signal. This is unamplified. Here सध्या हा unamplified AC signal आहे, input signal. So this is the circuit diagram of RC coupled amplifier. Look at here how it looks. So there are two stages. Just I told you there are two stages. Stage 1 and stage 2. Look at here. So in dotted part, I am going to show here this stage 1. So he stage 1 I want. Okay, this is stage 1. Or we can say first stage. Then we लिखो बघा first stage आएगी. This is first stage and this is second stage. Same circuit आहे बघा. Divider circuit आहे starting ला R3 R4. इथं पण R1 R2. This is divider circuit, voltage divider circuit. And after that there is a transistor. And after that there are two current limiting resistor RC1 and RE1. Similarly इथं सुद्धा बघा R3 R4 same circuit ड्रॉ केले आपण. Same circuit म्हणून याला मी first stage म्हणलं या सर्किटला. आणि इथे पुढे सर्किट आहे R3 R4 is voltage divider circuit. Then it is connected with transistor T2. Okay, T2 हा पण काय NPN transistor आहे आणि RC2 आणि RE2 these are the current limiting resistors. And this combination we can say this stage number 2. So these are the amplifiers actually. Okay, so this is second stage. हे बाळा लक्षात घ्या. इथं पण amplification होतं, इथं पण amplification होतं. That means suppose this is point X. इथं मी X हा पॉइंट घेतला तर या X पॉइंटला बाळा amplification होतंय.
ओके अक्रॉस दिस एक्स पॉइंट एम्प्लिफिकेशन होते पुन्हा इथं y ला सुद्धा एम्प्लिफिकेशन होतं पण हे एम्प्लिफिकेशन काय होतं डबल ओके सो व्हेनेवर यू कॅन ऍड दिस काइंड ऑफ स्टेजेस सेम स्टेजेस तुम्ही पुढे ऍड करू शकता ओके इथं मी फक्त 2 स्टेज एम्प्लिफायर ड्रॉ केले so you can draw their same stages 3 stage 4 stage remember that so this is 2 stage RC coupled amplifier look here that is the stage number 1 and this is stage number 2 the dotted part मध्ये मी box draw केला आहे this is stages stage 1 and stage 2 and here the coupling will be provided using this coupling capacitor CC okay and the resistance combination हे बघा इथं resistor चे combinations पण आहेत आणि इथं कॅपॅसिटर ने आपण कपलिंग सुद्धा प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि म्हणूनच त्याचं नाव काय आहे RC coupled amplifier so about this circuit the description of circuit there are two transistors because this is two stage RC coupled amplifier okay first stage consists one transistor second stage consists another transistor there are two voltage divider circuit and voltage divider circuit for first stage with the help of R1 R2 resistor and for second stage with the help of R3 R4 resistor then there are current limiting circuit current limit करण्यासाठी सुद्धा सर्किट आहे look here with the help of RC1 and RE2 and CE1 combination for first stage and for second stage there is a RC2 RE2 and CE2 combination for the second stage so these resistance are called the current limiting resistance then this C1 capacitor C1 and capacitor C2 is used for filtering purpose what I said capacitor C1 and C2 is used for filtering purpose and this capacitor CC that is very important this CC small, capital C and small c CC it is provided for coupling capacitor or its name is what coupling capacitor which provide the coupling connection between the first stage and second stage simply आपण काय म्हणूया की first stage आणि second stage connect करण्यासाठी इथं coupling provide केले जाते ओके आणि इथं ग्राउंडचं कनेक्शन असतं इथं आपण प्लस वेळ पण दिले सिमिलरली आपण इथं काय देतो ग्राउंड कनेक्शन करतो म्हणजे काय दिस इज अर्थिंग पॉइंट ओके हे आपण सर्किट काय करतो अर्थिंग करतो सो दिस सर्किट इज कॉल्ड टू स्टेज RC coupled amplifier बघा हे जे सर्किट आहे त्याला काय म्हटलं जातं टू स्टेज RC coupled amplifier म्हटलं जातं नाउ लुक हियर the coupling is provided with the help of what the resistor combination and capacitor that's why its name is what RC coupled now what are the drawbacks मी आता सांगितलं RC coupled amplifier हे कुठे यूज करतो आपण पॉवर एम्प्लिफायर चे सर्किट आहे ओके इनपुट सिग्नल ची स्ट्रेंथ इनक्रीज करण्यासाठी आपण हे सर्किट यूज करतो हे लक्षात घ्या आणि जेवढे स्टेजेस आपण पुढे ऍड करत जाईल तेवढ्या त्या सिग्नलचं काय होत जाईल एम्प्लिफिकेशन होत जाईल ओके नाउ what is the important thing here we can provide here only one input इथं आपण एकच इनपुट प्रोवाइड करू शकतो second thing this input must be in AC form what I said this input is must be in AC form AC signal असला पाहिजे तो okay third thing we cannot apply here DC signal what is the reason behind that because there is the use of capacitor ओके आपण इथं कॅपॅसिटरचा यूज केल्यामुळे वाहन इथं आपण डीसी सिग्नल अप्लाय करू शकत नाही बिकॉज डीसी सिग्नल इज ब्लॉक विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट द कॅपॅसिटर जर तुम्ही कॅपॅसिटर सर्किट मध्ये असेल आणि जर डीसी सिग्नल दिला तर तो सिग्नल काय केला जातो कॅपॅसिटरने ब्लॉक केला जातो ओके सो डीसी सिग्नल इज ब्लॉक because of what capacitor and that's why we cannot provide here the DC signal remember that obviously output is amplifier output but this is only for AC signal so this circuit is run with the help of for only AC signal हे लक्षात घ्या हे सर्किट जे आहे RC coupled amplifier चं ते फक्त आणि फक्त कशावर रन होतं तर AC सिग्नल वर रन होतं बाळो आता एक्झाम ला क्वेश्चन काय विचारतात बघा याच्यावर what are the drawbacks or disadvantages of RC coupled amplifier ऑलरेडी हा क्वेश्चन बराच वेळ विचारलाय बाळो किंवा RC coupled amplifier आणि डिफरन्शियल एम्प्लिफायर डिस्टिंग्विश करा ओके डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आपण नंतर बघणारच आहोत पण त्यांचं डिस्टिंग्विश पण विचारलेलं आहे ऑलरेडी एक्झामला कंपॅरिझन विचारलेलं आहे आणि त्यासाठी या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत ओके ही सर्किट डायग्राम विचारलेली नाही आहे काळजी करू नका कारण ही सर्किट डायग्राम आपण 11th मध्ये स्टडी केली इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये ओके सो त्यामुळे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द बोर्ड एक्झाम दिस सर्किट डायग्राम बट
The drawbacks of the RC coupled amplifier is already asked in previous board exam, and now I'm going to tell you the drawbacks of RC coupled amplifier. Okay, मी सर्किटचं डिस्क्रिप्शन सांगितलं, हाऊ RC coupled amplifier लुक हे सांगितलं, त्यानंतर इथं कपलिंग कॅपॅसिटर यूज करतात आणि रेजिस्टरचं कॉम्बिनेशन असतं, म्हणून त्याला काय म्हणतात RC coupled amplifier म्हणतात. ओके, ते कुठे यूज करतात हे पण सांगितलं मी. पॉवर एम्प्लिफायर मध्ये याचा मोस्टली यूज करतो आपण. ओके, जिथं आपल्याला सिग्नलची स्ट्रेंथ काय करायची असते, इन्क्रीज करायची असते. महत्त्वाची गोष्ट, फक्त आपण इथं काय प्रोव्हाइड करू शकतो, एसी इनपुट प्रोव्हाइड करू शकतो. वी कॅनॉट प्रोव्हाइड हियर डीसी. व्हॉट इज द रिझन? बिकॉज वी आर युजिंग द कॅपॅसिटर. ओके, इथं आपण कॅपॅसिटरचा यूज करतो. दॅट्स व्हाय वी कॅनॉट अप्लाय हियर डीसी सिग्नल. इज इट क्लियर? नाउ look at here. I'm going to write here now disadvantages of this RC coupled amplifier. That is already asked in your board exam. जे तुमच्या बोर्ड एग्जाम मध्ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारलेला आहे. So look at here the drawbacks, or we can say disadvantages. Drawbacks म्हणा किंवा disadvantages म्हणा किंवा limitations म्हणा. काही विचारू शकतात, लिमिटेशन्स काय आहे, ड्रॉबॅक्स काय आहे किंवा डिसएडव्हांटेजेस काय आहे, त्याच्यासाठी हे एकच लिहायचं आन्सर. ओके, सो लुक हियर द ड्रॉबॅक्स, डिसएडव्हांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ RC coupled amplifier. So first thing, there is only one input amplifier, only one input amplifier. इथं आपण एकच इनपुट प्रोव्हाइड करू शकतो. Only one input amplifier. Second thing, we provide only AC signal will be amplified. Only AC signal, input signal amplified. फक्त AC input signal amplified होतो इथं. Okay, DC signal is blocked. DC सिग्नल काय केला जातो, ब्लॉक केला जातो. DC सिग्नल इज ब्लॉक. याचा अर्थ काय, वी कॅनॉट प्रोव्हाइड द DC सिग्नल. हे लक्षात घ्या, DC सिग्नलचं आपण एम्प्लिफिकेशन इथं करू शकत नाही. दॅट इज द ड्रॉबॅक और लिमिटेशन ऑफ द RC coupled amplifier. हे लक्षात घ्या बाळांनो, इथं DC सिग्नल आपण एम्प्लिफाय करू शकत नाही. DC सिग्नल इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ व्हाट, द कॅपॅसिटर, यूज ऑफ कॅपॅसिटर, बिकॉज द कॅपॅसिटर. किंवा तुम्ही लिहू शकता यूज ऑफ कॅपॅसिटर सुद्धा लिहू शकता. बिकॉज ऑफ कॅपॅसिटर ही डीसी सिग्नल विल बी ब्लॉक. हे लक्षात घ्या, कॅपॅसिटर मधून बाहेर फक्त एसी सिग्नल पास होतो. ओके, डीसी सिग्नल काय केला जातो, ब्लॉक केला जातो. आणि इथं आरसी कपल मध्ये आपण कॅपॅसिटर यूज करतो बाळांनो, आणि म्हणून इथं डीसी सिग्नल आपण अप्लाय करू शकत नाही. हे एक ड्रॉबॅक आहे, एक डिसएडव्हांटेज आहे या सर्किटचं. ओके, सो डीसी सिग्नल इज ब्लॉक. त्यानंतर फॅब्रिकेशन इन आयसी, हे लक्षात घ्या, हे खूप महत्त्वाचं आहे. फॅब्रिकेशन इन आयसी इज, आयसी मध्ये हे इम्पॉसिबल. आपण या आयसी मध्ये फॅब्रिकेशन करू शकत नाही. आरसी कपल एम्प्लिफायर आपण आयसी मध्ये फॅब्रिकेट करू शकत नाही. जसं मी सांगितलं, ऑपरेशनल एम्प्लिफायर इज वन काइंड ऑफ आयसी, इंटिग्रेटेड सर्किट आहे तो. ओके, पण आरसी कपल आपण इंटिग्रेटर मध्ये बसवू शकत नाही. का? कारण तिथे कॅपॅसिटर आहे. Okay, so whenever the capacitor, there is the presence of capacitor, we can't implement this capacitor in integrated circuit. Remember that. आपण integrated circuit मध्ये resistor implement करू शकतो, transistor implement करू शकतो, पण capacitor implement करू शकत नाही. ते fabricate करू शकत नाही. हे लक्षात घ्यावा. And that is the drawback. Fabrication in IC is impossible for the circuit RC coupled amplifier. Okay, then the gain is reduced. आता amplifier म्हटलं की gain आली बघा, हे लक्षात घ्या. when we can say amplifier, that means there is a gain. आता ह्याच्यानंतर मी तुम्हाला gain म्हणजे काय सांगतो. okay, so whenever we can say there is a amplifier, amplification, that means there is a gain. Gain means what? It is a just relation between the output and input. Remember that. okay, gain म्हणजे काय असतं बाळांनो, तर आउटपुट आणि इनपुट मधलं रिलेशन असतं. okay, so there is a ratio of output to input, that is called gain. हे लक्षात ठेवा. आणि जर गेन जी आहे ती जेवढी जास्त असेल तेवढं एम्प्लिफिकेशन काय असतं,
जास्त असतं. What I said, the gain is maximum, that means the amplification is maximum. Gain is minimum, the amplification is minimum. So manually we can adjust the gain also. आपण मॅन्युअली सुद्धा काय करू शकतो भावांनो, गेन ऍडजस्ट करू शकतो. ते आपण पुढे पुढे जाऊन बघणार आहोत. पण आता लक्षात ठेवा की जेवढी गेन जास्त तेवढं ऍम्प्लिफिकेशन काय असतं, जास्त असतं. ओके, आणि जेवढी त्या ऍम्प्लिफायरची गेन कमी असणार आहे तेवढं त्याचं ऍम्प्लिफिकेशन काय असतं, कमी असतं. दॅट्स व्हाय आय कॅन से हियर गेन इज रिड्यूस. हियर गेन इज रिड्यूस at low frequency and high frequency. Low and high frequency. या सर्किट मध्ये काय होतं भावांनो, गेन ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होते. कुठं, लो आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला. म्हणजे ज्या मीडियम फ्रिक्वेन्सीज आहेत तिथंच तेवढी गेन कॉन्स्टंट असते. व्हॉट आय सेड, व्हेनेवर देयर इज अ मीडियम फ्रिक्वेन्सी तिथंच फक्त काय असते, आरसी कपल मध्ये गेन कॉन्स्टंट असते. पण लो फ्रिक्वेन्सीला आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला इथं गेन काय होते, ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होते. सो दॅट इज वन काइंड ऑफ ड्रॉबॅक ऑफ आरसी कपल एम्प्लिफायर. आणखी आपण ड्रॉबॅक घेऊ शकतो, इट इज ऑपरेटेड ऑन only high frequencies. Okay, so it cannot be operated in low frequencies. Okay, operated in high frequency. फक्त हे हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऑपरेट होतात. लो फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करायची असेल तर ह्याचं ऍम्प्लिफिकेशन होत नाही, कारण तिथं गेन काय होते, रिड्यूस होते. मी आता सांगितलं लो फ्रिक्वेन्सी आणि एकदमच जास्त फ्रिक्वेन्सी असतील तर तिथं गेन काय होते, रिड्यूस होते. म्हणजेच काय, तर मीडियम फ्रिक्वेन्सी रेंज पासून हा ऍम्प्लिफायर काय करतो, वर्क करतो. पण जर लो फ्रिक्वेन्सी असतील तर त्यामध्ये गेन काय असते, खूप कमी असते. and that's why it will not done the amplification. Remember that. And these are the drawbacks or disadvantage or we can say limitation of the RC coupled amplifier. And now look at here, what is the question is asked in previous board exam. Okay, write the drawbacks of RC coupled amplifier. असा क्वेश्चन विचारला होता. Similarly, write the disadvantages विचारला होता आणि write the limitations of RC coupled amplifier. So हे तिन्ही क्वेश्चन प्रत्येक वेळी रिपीट म्हणजे सेंटेन्स चेंज करून हे विचारले होते, हे लक्षात घ्या. सो ड्रॉबॅक्स विचारू शकतात, त्याच्यावर डिसएडव्हांटेज विचारू शकतात किंवा लिमिटेशन विचारू शकतात. त्यावेळी तुम्हाला हेच लिहायचं. ओके, यू शुड राइट द सेम थिंग. इज इट क्लियर? 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारला होता आणि मी इथे तुम्हाला 6 ड्रॉबॅक्स सांगितलेले आहेत. सो 2 ड्रॉबॅक्स 1 मार्क्स साठी. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉबॅक, ओनली वन इनपुट एम्प्लिफायर. हा एकच इनपुट एम्प्लिफायर आहे. त्याच्यामध्ये आपण भरपूर लिहू शकतो पण एवढी गरज नाहीये ड्रॉबॅक्स मध्ये. पण ओनली एसी इनपुट सिग्नल इज एम्प्लिफाइड. एसी सिग्नलच फक्त एम्प्लिफाय केला जातो. डीसी सिग्नल इज ब्लॉक बिकॉज द कॅपॅसिटर, प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज देयर. या सर्किट मध्ये कॅपॅसिटर असल्यामुळे डीसी सिग्नल काय केला जातो, ब्लॉक केला जातो. देन द फॅब्रिकेशन इन आयसीज इज इम्पॉसिबल. आयसीज मध्ये फॅब्रिकेशन करणं इम्पॉसिबल आहे बाळांनो. त्यानंतर गेन इज रिड्यूस लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी. जी गेन रिड्यूस होते ती कुठे होते, ऑटोमॅटिकली लो फ्रिक्वेन्सीला आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला. दॅट मीन्स इट ओनली वर्क इन मीडियम फ्रिक्वेन्सी. हे लक्षात घ्या. लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये मीडियम फ्रिक्वेन्सी जास्त असतात. त्या मीडियम फ्रिक्वेन्सी मध्येच काय होतो, तो वर्क होतो. ओके, सो दॅट्स व्हाय वी कॅन से गेन इज रिड्यूस ऍट लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी. इट इज ऑपरेटेड इन ओनली हाय फ्रिक्वेन्सी. फक्त हाय फ्रिक्वेन्सी मध्ये तो ऑपरेट होतो, लो फ्रिक्वेन्सी मध्ये ऑपरेट होत नाही. and these are the disadvantages of RC coupled amplifier. It is clear to all of you? All of you understood? In next lecture we'll discuss about the direct coupled amplifier, what is meant by gain, and the differential amplifier.